Yes, sir. నువ్వు లేట్గా వచ్చా నీకు కావాలి రివిజన్. Okay, so far we have discussed C program basics. So now we are going to enter in Java. Java is called an object-oriented programming language. Why? Because Java follows OOP concepts. We have object-oriented programming concepts. They have defined some object-oriented programming concepts, and whichever programming language that follows these concepts that is called as object-oriented programming language. We have Java, C++, Python, PHP, etc. Some languages which follow these concepts, OOP concepts. Therefore, all these programming languages are called as object-oriented programming languages. We have never heard the term class, object inheritance, or any of these. That's in C language. That is why we do not call C as object-oriented programming language. C, which you have learned in the previous semester, doesn't follow OOP concept. But whereas Java, which you are going to learn in the next semester, follows OOP concepts. Therefore, before entering into Java, we need to know what are these concepts. But I'm not going to explain individually all these now. I'm going to show you the syntax directly, how we define class in Java, how we define object in Java. Okay. If the time permits, I'll explain you the remaining also today, but let me concentrate more on class and object only today. Okay, fine. So I have told you C is a set of functions. So this one is a main function. This is assume a main function. And later this is some add function. And later this is some factorial function. Or some, and one more, some India function. We have set of functions, right? C program is a set of functions only. Now combination of all these 4 programs will be called as a single program in C. But whereas in Java, the scenario is different. We have set of classes. Assume this one is a class, and this one is a class, and one more class. So like this, we will have classes. So each one is a class. So let us say this is a class, some student class, and later some college class. Okay, and next some say university class, and next assume some okay, some form or something, whatever, this way. So all these are classes. C program is a functions, set of functions, but whereas Java is set of classes. Then what about functions? Do we not have functions in Java? Yes, we will have. Inside the classes, we will have functions. Okay, so here in the left side, we have main, add, fact, India, like this, many functions. But here inside the classes, in the first program I have shown you, main function was included in a class. Okay, so here we have totally 4 classes in our program. Inside the classes, you can have any number of functions. Okay, the only difference between this and this, I mean, in this class I want to show you is, here C program is all the functions are a single set, but here the program is divided into classes. Okay, the program is divided into several classes. In that classes, we have their corresponding functions. Okay, so what do you call this means? Here, do you remember global declaration, Pavitra? So global declaration, local declaration concept under the global variables, local variables. Okay, so listen carefully. The advantage of separating the functions inside classes is, so listen carefully. We have a concept called local declaration and global declaration. You might have heard local variables, global variables. The variables which are declared inside main function, suppose int, okay, let me change the color. Okay, int a comma b. These are local to main function only. ఓకే, వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుంది, బయటకు రా అమ్మాయి. అసలు ఈరోజు ఎందుకు వస్తుంది? నిన్న మన రోజులు బాగానే అయింది కదా, అందరికి బాగానే వస్తుంది. బయటికి రా నువ్వు, నా వాయిస్ అంతలే. ఓకే, సో అజ్యూమ్, లిజన్, int a and b are local to main function because these variables are declared inside main function. Now here I am going to have int x comma y. This x and y are declared inside add function. They are local to add function.
Now here some float h. This is local to factorial function because this is declared inside factorial function. And here also let me have char some name, okay, some gender. So this is local to India function because it is declared inside India, right? So the concept here is AB is local to main, XY are local to add, H is local to fact, Gen is local to India. Now what is going to happen is the functions declared in the variables declared in one function cannot be used outside the function. That is, here A and B, here A and B are used inside main function only. They cannot be used outside any of the main function. Here, if you want to access in add, it is not possible. If you want to access in fact, it is not possible. Now coming to xy, this xy variables will be used inside a add function only. They cannot be used in main fact or India. Why? Because x and y are local to add only. Therefore, the same goes with h and gen. The local variables are accessed within the block only. That is, in whichever function they are declared, in that function only they are used, not outside the function. Then if I want to access, assume my requirement is I want to access or I want to use a variable that could be used in both main and add. Okay, tell me, if I want to access a variable which I can use in both main and add function, then how would I need to declare? Any answers? Global Pavitra? got declared sense. Yes, global గా డిక్లేర్ చేయాలి, రైట్? ఓకే, ఫైన్. సో చూద్దాం. సపోజ్ ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? మెయిన్ ఫంక్షన్లోని యాడ్ ఫంక్షన్లోని రెండిట్లోని ఒక వేరియబుల్ నేను కామన్గా వాడాలనుకుంటున్నా. బట్ ఇఫ్ ఐ డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ ఎ మెయిన్, ఐ కెనాట్ యూజ్ ఇన్ యాడ్. ఇఫ్ ఐ డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ యాడ్, ఐ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ మెయిన్. దేర్ ఫోర్ వాట్ వుడ్ ఐ డూ? I would declare it globally, okay, outside all the functions. So let me declare a variable globally. Okay, let us say some int. Okay, change the color. Let us say some int I. Okay, assume I have function like this. I mean a variable like this. I have declared it globally. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ కనిపించకపోతే జూమ్ చేసుకోండి, చిన్నది ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఎ వేరియబుల్ పై ఇంట్, యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్లోట్, రైట్? సో మామూలుగా అది పేరు ఏదో పెట్టేసుకోండి, ఆ పై అంటే ఆ పై కాదు, అలాగైతే అది ఫ్లోట్ అవ్వాలి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ వేరియబుల్ పై విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ గ్లోబల్లీ. Why I have declared it globally? Because I want to access it inside main and add. Okay, inside main and add functions. Therefore, I cannot declare a variable locally. I have declared it globally. So my requirement is success. Okay, అంతేనా? కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే చూడండి, I wanted to use this py variable inside main and add only. Therefore, I have declared it globally. But can't I use this py variable inside fact and India function? Pavitra? Can be used, sir. Yes. Why? Because it is declared globally. Actually, my intention was to use it inside main and add only. Therefore, I have declared it globally. But here, what happened? As it is a global variable, it can be used in any function throughout the program. Okay, so therefore the data is not secured. Advainda, in structured oriented programming language like C, the data can be accessed throughout the program in any function if it is declared globally. మొత్తం రఫ్ అయిపోయింది కదా పెయింట్ అంతా, right? That's why we have a feature called encapsulation.
and class and object. We have features like encapsulation, concepts like encapsulation, class and object in object oriented programming language, where this problem will be overcome. Okay, ఇక్కడ ఏంటి మళ్ళీ చెప్తున్నా, my intention was to use a variable in main and add function only. Therefore I cannot declare a variable inside main or add, because if I declare inside main I cannot use it add. If I declare it in declare it in add, I cannot use it in main. Therefore I have declared it globally. But when a variable is declared globally, not only in main and add, it can be used anywhere in the program in any function. So in this way the data is not secured. Therefore better you go for object oriented programming. That is where you can find encapsulation concept. Encapsulation means the binding of data and functionalities together. Okay, so ఈ డెఫినేషన్ ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి అన్నీ మీరు కంప్లీట్గా జావాలోకి మనం ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎంటర్ అయిపోయాక చూస్తాం. ప్రస్తుతానికి లైట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్క్యాప్సులేషన్ మీన్స్ the binding of data and functionalities together. Ante here on the right side we have Java program, right? Here I have separated the programs into set of classes. Here student is a class, college is a class, university is a class, form is a class. Okay, so this is assume function 1, function 2, function 3, function 4, function 5, function 6, and so on. In this way I have several functions in my program, Java program. If I develop this same program in Java, I will be having function 1, function 2, function 3, function 4, and so on, like this. But what is going to happen is I have a variable which I need to use inside function 1, function 2, and function 3 only. Okay, if I have a variable that need to be used in function 1, function 2, function 3 only, then what would I do? I would declare the variable here inside the class student. Then the variable will be used inside this class only, not outer the scope of class. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? అర్థమైంది కదా. If I want to use a variable inside main and add, I need to use it globally. I need to declare it globally, but it could be used in anywhere in the program, not only in main and add. But here, if I want to use a variable inside these three functions only, then I will declare inside this class only. So these are functionalities and this is data. So encapsulation is binding of data and functionalities together. That is, here I am binding the related functionalities and related data together. Same way here I have university. Inside university class I will have related variables and related functions. Inside college class I will have related variables and related functions. Therefore the variables declared, the data declared inside college cannot be used in student, the data declared inside student cannot be used in college, and the data declared in university cannot be used in any of the other functions. Okay, so this is how you get the security which is not available in C language. Okay, this feature, the encapsulation feature, is one of the oops concepts which is not available in C because C doesn't follow WOP concept. అర్థమైన ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటో కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పాను. వినీత, జాష్మా, హారిక, నవ్య, హలో. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, రెండు ఒకటి వచ్చింది. ఫైన్. సో WOP అంటే ఇలా ఉంటాయి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, దానికి తగ్గట్టు ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు క్లాస్కి వెళ్తా. ఫస్ట్ ఇంకా లిజన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే క్లియర్గా నేను ఇంకా ఐడియా ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఒక రఫ్ ఐడియా ఇచ్చాను. సో అదే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అయిపోయిందని అనుకోవద్దు, జస్ట్ ఒక థియరిటికల్గా చిన్న రఫ్ ఐడియా ఇచ్చా. సో ఫస్ట్ మనం ఒక్కొక్క oops కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని వద్దాం. బికాజ్ అవర్ జావా ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ నో వాట్ ఆర్ ద oops కాన్సెప్ట్స్. సో ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ క్లాస్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ అ క్లాస్? ఫస్ట్ డే చెప్పాను. So let me take a new file. Oops, save and go. Okay, anyone? What is a class? Set of functions. Set of functions. No way. Class is a combination of many things.
నాట్ ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ we will ఇప్పుడే చెప్పాను క్లాస్ అనేది ఏంటి, ఇట్ బైండ్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ డేటా. సో డేటా కూడా ఉంటుంది, వేరియబుల్స్ కూడా ఉంటాయి క్లాస్లో. అది ఎన్క్యాప్సులేషన్ అన్నారు కదా. ఎన్కాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్ అది. ఎన్కాప్సులేషన్ మీన్స్ చూడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు. ఎన్కాప్సులేషన్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ విచ్ మీన్స్ బైండింగ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ టుగెదర్. దట్ ఈస్ అచీవ్డ్ బై క్లాస్. క్లాస్ ద్వారా ఎన్కాప్సులేషన్ వస్తుంది. మన సింటాక్స్ లోని క్లాసే రాస్తాము, ఆబ్జెక్ట్స్ రాస్తాం. ఎన్కాప్సులేషన్ అనేది కాన్సెప్ట్ మాత్రమే. నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి. జావా ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ద రిమైనింగ్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ. ఓకే ఫైన్. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు వదిలేండి, డబ్ల్యూపీ గురించి వదిలేండి. ఫస్ట్ చెప్పాను కదా వాట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. I told you Java program is full of set of classes only. We have not encountered the word class and we have never seen a class kind of syntax in C language. We are going to see it in Java for the first time. ఎందుకంటే మీకు సిపిపి లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ జావా కాబట్టి జావాలో చూడబోతున్నారు. సో మీకు ఐడియా ఉంటే గుర్తుంటే టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ రఫ్గా. లేదా నవ్య? ఓకే, సో ఆ రోజు ఏదో డాగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, అదైనా గుర్తులేదా కనీసం? గుర్తుంది సార్. ఎస్ సార్, అది గుర్తుంది సార్. ఇప్పుడు నేను గుర్తు చేస్తే సరే కాదు వదిలేండి. సార్. సరే లిజన్, డైరెక్ట్గా క్లాస్ అంటే ఏంటి అసలు అదే చెప్తా. ఫస్ట్ మీకు క్లాస్ అంటే తెలియాలంటే క్లాస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు వన్ థింగ్ ఇన్ సి. చెప్పాను, క్లాస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు స్ట్రక్చర్. ఎగ్జాక్ట్లీ, సూపర్. సో లిజన్, class is a user defined data type. So let me start with its definition. Listen, here I am going to discuss about the WOP concepts, object oriented programming concepts. Okay, among the object oriented programming concepts I am starting with class. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్లాస్ అని చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా ఏదో సికి జావాకి ఒక చిన్న ఒక డిఫరెన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, అది అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, ఇక్కడ నేను జాగ్రత్త వినండి. సో క్లాస్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద WOP కాన్సెప్ట్ అండ్ ద డెఫినేషన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ a user defined data type. మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చిన మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఈ డెఫినేషన్తోనే. క్లాస్ ఈజ్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎ డేటా టైప్? డేటా టైప్ అంటే ఏంటండి? అందుకే నా సీనియర్ స్టార్ట్ చేయమన్నారు. ఇన్ఫర్మేషనా? నో, కాదు దీపిక. డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? డేటా టైప్, ఆ రెండు వర్డ్స్ సెపరేట్ చేసి మీరు అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, మీకు డేటా టైప్ చెప్పాల్సి వస్తున్నారా బాబు ఇప్పుడు? సో లిజన్, డేటా టైప్ ఇలా ఉంది కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ డేటా? సపోజ్ నేను మీకు డేటా అంటే ఏంటి అని అడిగాను అనుకోండి, మీకోసం వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేసేది తనుజ అంటే నవ్య చెప్పింది, జాష్మా విచ్ స్టోర్స్ ద వేరియబుల్. యాక్చువల్లీ అది రైట్ అనకూడదు, రైట్ అవ్వచ్చు, రాంగ్ అవ్వచ్చు, బట్ ఎగ్జాక్ట్గా అయితే అది కాదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే చూడండి, డేటా టైప్ అంటే సపోజ్ మీకోసం అసలు మీ డేటా ఏంటని అడిగాను నేను, వాట్ ఈజ్ యువర్ డేటా? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ టు గివ్ మీ యువర్ డేటా, యూ విడ్ గివ్ మీ నేమ్. You would give me your name, your hall ticket number, your address, your phone number, and your semester marks or something. తర్వాత మీ ఫాదర్ నేమ్, మీ ఏజ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఇవేవో ఇస్తారు కదా, ఇవన్నీ మీ డేటా, రైట్? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ అబౌట్ యువర్ డేటా, యూ వుడ్ గివ్ మీ దీస్ డీటెయిల్స్. ఇంకొన్ని ఇస్తారు, ఇవన్నీ నేమ్, హాల్ టికెట్, ఇలా అన్నీ ఉంటాయి. ఏది పడితే అది, హైట్, వెయిట్, మీ కలర్ అన్నీ ఇచ్చేసుకోండి కావాలంటే, ఏదైనా మీ డేటానే. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ యువర్ డేటా, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఎనీ డేటా, లైక్ సపోజ్ సమ్ కంట్రీ డేటా. కంట్రీ డేటా మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద కంట్రీ నేమ్, what is the country language, what are the languages spoken in that country, and the population of the country, the prime minister of the country, where it is located, the weather in the country,
సో కంట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్, తర్వాత సమ్ వెహికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినా వెహికల్ కలర్ ఏంటి, వెహికల్ మోడల్ ఏంటి, కంపెనీ ఏంటి, సీసీ నెంబర్ ఏంటి, దాని మైలేజ్ ఎంత, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, రైట్? సో టేక్ ఎనీథింగ్ and write down its data. Now what data means information, right? Data means information, okay, but what is type? Type means here name loni numbers vastaya, characters vastaya, నంబర్ క్యారెక్టర్స్. ante the type of this data is string. It is going to have characters only. Name ante some Tanuja, Navya, Pavitra, some names hai kada, India, Australia, ivanni names ante string, character data. Okay, so character data, that means data is name, the type of the data is character. Okay, now hall ticket number. Hall ticket number ante enti, రోల్ నెంబర్ కాదు, హాల్ టికెట్ నెంబర్ అంటున్నా, అంటే ఇది కూడా క్యారెక్టర్సే. లైక్ మీకు కొన్ని 07811 అంటే మీకైతే అన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి, కానీ కొన్నిట్లో ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనేది మనం ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ అండి. ఫోన్ నెంబర్, హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనేది నంబర్స్ కాదు, క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఎంత అంటే 628174 అలా చెప్తారు, కానీ 6,28,00,000 అలా చెప్తారా? అర్థమవుతుందా? ఒక్క నిమిషం. సరే, సో లిజన్, ఫోన్ నెంబర్ అనేది నంబర్స్ కదా, క్యారెక్టర్స్ ఎందుకు అవుతాయి అనుకోవద్దు. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్ యూ వుడ్ సే 628174 లైక్ దట్ ఓన్లీ, ఇండివిజువల్ నంబర్స్, బట్ నాట్ 62,87,00,000 ఇన్ దట్ వే. అర్థమవుతుందా? ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యువర్ వెహికల్ నెంబర్ యూ వుడ్ సే 7845, నాట్ 7845, లైక్, రైట్? సో ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ డిజిట్ చెప్పేది క్యారెక్టర్స్ అంటాం. ఏజ్ ఈజ్ ఎ నెంబర్, ఏజ్ 18, 19, 23 అలా చెప్తారు కాబట్టి ఏజ్ ఈజ్ నెంబర్. సో టైప్ ఆఫ్ ఏజ్ ఈజ్ ఇంటీజర్ అండ్ మార్క్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంటీజర్, ఎందుకంటే వాటికి వాల్యూస్ ఉంది. యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, లైక్ దట్. ఫోన్ నెంబర్స్ మస్ట్ బి క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ. అడ్రస్ ఆర్ ఆల్సో క్యారెక్టర్స్, ఎందుకంటే అందులో హైఫన్, బ్లాక్, కాలన్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. సి ఇండివిజువల్, all individual characters comes under strings only. Okay, suppose you take the address 530,027 pin code, pin hyphen 530,027, that means P is a character, I is a character, N is a character, and the hyphen is also a character. So ఇవన్నీ క్యారెక్టర్సే, అండ్ ఇది ఇంటీజర్. అర్థమైందా? డేటా అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్వి, టైప్ అంటే అసలు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా, అది క్యారెక్టర్సా, ఇంటీజర్సా. కొన్ని అనుకోండి, సపోజ్ పర్సెంటేజ్ అడిగాను అనుకోండి, అదేమవుద్ది, ఫ్లోట్ అవుద్ది, ఎందుకంటే డెసిమల్ వాల్యూలో ఉంటుంది, పాయింట్స్లో ఉంటుంది, రైట్? అర్థమైంది డేటా టైప్ అంటే ఏంటో? యా, ఫైన్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? ఇది డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్? ఇట్ ఈస్ ఎ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. సో జాగ్రత్త వినండి. Suppose if you are going to store information, if you are going to store your name inside the program or the computer or the database, the data type we have is char, right? C loni char, Java loni char. C lo aithe manaki క్యారెక్టర్ అరే ఉంటుంది, జావాలో అనుకోండి స్ట్రింగ్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది, ఒక డేటా టైప్ ఉంది. అలాగే దీనికి కూడా ఐదర్ క్యార్ ఆర్ స్ట్రింగ్. సపోజ్ మీరు అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ టు స్టోర్ యువర్ నేమ్ ఇన్ ద డేటాబేస్, ద డేటా టైప్ is string. To store the information about your hall ticket, the data type is string. Okay, if I ask you to store your marks, the data type is int, long, etc. If I asked you to store percentage, the data type is float, double, etc. Okay, even name. But if I asked you to store information about a student, okay na? So chudandi, if I asked you to store information about a student, which data type would suit for storing the information of student? మీ నేమ్ స్టోర్ చేయాలంటే ద డేటా టైప్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఇస్ స్ట్రింగ్. మీ మార్క్స్ నేను స్టోర్ చేయాలంటే ద డేటా టైప్ స్ట్రక్చర్స్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు కదా సార్. వినీత, వెరీ గుడ్. సో లిజన్, ఇక్కడ మనకున్న అవైలబుల్ డేటా టైప్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు. సి ఆర్ జావా, ద అవైలబుల్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఇంటీజర్, షార్ట్, ఫ్లోట్, లాంగ్, డబుల్, క్యార్.
ఆర్ క్యారెక్టర్ అరే క్యారెక్టర్ అరే కావాలంటే స్ట్రింగ్, ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి మనకు కావాల్సిన డేటా టైప్స్. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆర్ సమ్ బుక్ ఆర్ సమ్ యూనివర్సిటీ, ఓకే, ఇలా కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ నేను స్టోర్ చేయాలనుకోండి. స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కెన్ ఐ స్టోర్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఇంట్ డేటా టైప్ యూజింగ్ ఇంట్ డేటా టైప్? నో. స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆడి నేమ్ ఉంటుంది, రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆడి అడ్రస్ ఉంటుంది, ఆడి బ్రాంచ్ ఉంటుంది, మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే రిజల్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఇలా చాలా కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఏంటి, ఆడి ఇయర్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఇలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్, what are the basic available data types we have? int, char and float. Can I store అంటే మిగతా కూడా ఈ ఫ్యామిలీలో ఉంటాయిలే. int అంటే లాంగ్, మళ్ళీ char అంటే సపోజ్ స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్ అంటే డబుల్, ఇవన్నీ అన్ని ఈ మూడిట్లోకి వస్తాయి మెయిన్గా. సో స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి కెన్ ఐ గో ఫర్ int? నో. యూజింగ్ int యూ కెన్ ఐదర్ స్టోర్ ద రిజల్ట్ మార్క్స్ ఆర్ ఏజ్, బట్ యూ కెనాట్ స్టోర్ ద రిమైనింగ్ డేటా, రైట్? అంతే కదా, మనం ఇంటీజర్ డేటా టైప్ వాడి ఐ కెన్ స్టోర్ ఎయిదర్ మార్క్స్ ఆర్ ఏజ్, నాట్ ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, లెట్ us గో ఫర్ క్యార్. క్యార్ వాడి మీరు జెండర్, లేక క్యార్ అంటే స్ట్రింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి, నేమ్, రోల్ నెంబర్, అడ్రస్, జెండర్ ఇలాంటి స్టోర్ చేయగలరు. కానీ పర్సంటేజ్, హైట్, వెయిట్ ఇలాంటి స్టోర్ చేయలేరు కదా, రిజల్ట్, మార్క్స్. ఓకే, లెట్ us గో ఫర్ ఫ్లోట్. ఫ్లోట్ వాడి you can store the percentage, height, weight, but name. సార్ Yeah, సార్ రోల్ నెంబర్ 52 అయితే మనం ఇంట అనుకోకూడదా? ఇక్కడ రోల్ ఇన్ ద సెన్స్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనుకో. రోల్ నెంబర్ క్లాస్ పర్పస్కే అమ్మాయి, మెయిన్గా యూనివర్సిటీ డేటాబేస్లో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంటుంది, రోల్ నెంబర్, గిల్ నెంబర్ ఉండవు. ఓకే సరేనా? సో లిజన్, ఫ్లోట్ వాడి యూ కెన్ స్టోర్ పర్సంటేజ్ డేటా ఆర్ సమ్ వెయిట్ ఆర్ హైట్, బట్ నాట్ ద రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దేర్ ఫోర్ ఎలా? సరే సార్, మనకు ఒక ఫీచర్ ఉంది కదా, అరేస్ అని కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా సార్. అరేలో అనుకోండి సార్, మనం ఇలాగా మనకి సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి కదా, సో ఒక్కొక్క బ్లాక్ మనం స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అనుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ అరే, రైట్? ఇక్కడ మీరు కావాలంటే నేమ్ స్టోర్ చేసుకోండి, రోల్ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకోండి, పర్సంటేజ్ స్టోర్ చేసుకోండి, అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకోండి, రిజల్ట్ స్టోర్ చేసుకోండి అనుకోవచ్చు మీరు. అరే ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్, రైట్? సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఇలా ఇండివిజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయలేకపోతే, ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్ అని స్టోర్ చేయలేకపోతే అరే తీసుకోండి అనుకోవచ్చు. బట్ ఇది పాసిబుల్ అరేలో ఇది పాసిబులా? ఎందుకు కాదు? No, sir. ఎందుకు? Same data type. Yes, exactly. Array feature is it could hold multiple values as a single unit, but it can hold similar data type only. ఎన్ని బ్లాక్స్, ఐ మీన్ మల్టిపుల్ బ్లాక్స్, మల్టిపుల్ డేటా సెట్గా హోల్డ్ చేయగలదు, బట్ ఇట్ కెనాట్ హోల్డ్ సిమిలర్ డేటా, సారీ డిస్సిమిలర్ డేటా. ఇక్కడ నేమ్, రోల్ నెంబర్, పర్సెంటేజ్ అనేది డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. అరే అనేది హోమోజీనియస్ డేటా, సిమిలర్ డేటా టైప్స్ మాత్రమే హోల్డ్ చేయగలదు. మార్క్స్ అన్ని ఇంటిజరా? ఎస్, హోల్డ్ చేస్తుంది. అన్ని ఫ్లోటా? ఓకే, ఫ్లోట్ అరే తీసుకో. అన్ని ఏజెసా? ఇంటిజర్ అరే తీసుకో. అన్ని క్యారెక్టర్సా? క్యారెక్టర్ అరే తీసుకో. బట్ ఇక్కడ మనం ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేయబోతున్నాం? ఒకటి క్యారెక్టర్స్, ఒకటి ఇంటీజర్స్, ఒకటి ఫ్లోట్, ఇలా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అలాంటప్పుడు అరేకి వెళ్ళలేము. సో అరే ఈజ్ ఆల్సో నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ సంథింగ్ విచ్ కుడ్ హోల్డ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ and dissimilar data. All the multiple values can be different data type. Okay, array can hold multiple values, but it holds only similar data type. But here structure can hold, yeah, answer chepsa, structure is the answer. Structure in C language we have structure can hold multiple values of different data types. Okay, structure మొన్న చెప్పాను మీకు తెలుసు కూడా, C language లో structure అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. And what is the advantage of a structure? It can hold multiple values of different data types. Okay, so now we would take a structure. Okay na, make tells struct
స్ట్రక్ట్ నేమ్ సమ్ స్టూడెంట్ అని ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని ఎలిమెంట్స్ మీరు మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు సిలో, రైట్? స్ట్రక్ట్ ఇది జావా కాబట్టి ఇక్కడ నేను జావా ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ చేస్తా, అందుకని ఈ కీవర్డ్ పడట్లే బ్లూగా. సో ఏం చేస్తారు, ఇంట్ మార్క్స్ అని, తర్వాత క్యారెక్టర్ సమ్ నేమ్ అని, స్టూడెంట్ నేమ్ అని, సమ్ క్యారెక్టర్ అరే తీసుకుంటారు. రివర్స్లో రాస్తా. ఓకే, ఇలాగే కదా మీరు డిఫైన్ చేసేవాళ్ళు, క్యార్ సమ్ నేమ్. ఓకే, తర్వాత సమ్ ఫ్లోట్ పర్సంటేజ్, ఇలా మీరు డిఫైన్ చేసేవాళ్ళు. హియర్ I have taken structure to store the information of student. So structure is a user defined data type. The definition of structure is user defined data type. ఇక్కడ క్లాస్ కి ఏం చెప్పాను నేను, ఇట్ ఈస్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. సో సి లాంగ్వేజ్లో స్ట్రక్చర్ ఎలాగో జావాలో క్లాస్ అలాగా. ఓకేనా, క్లాస్ అంటే ఏంటో చెప్తున్నా. క్లాస్ ఈజ్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. యాక్చువల్లీ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఇంటికార్, ఫ్లోట్ ఎక్సెట్రా. వాటితో యూజింగ్ దట్ యూ కెడ్ హోల్డ్ ఓన్లీ some integer data or character data or float data etc. But if I want to hold some student data or employee data or university data like this, then I need to go for our own data type. We need to define our own data type, that is structure or class. In C it is structure, in Java it is class. Now here what happens is, if I declare a user defined data type, here now student would be acting as a data type. లిజన్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా. థియరీ ఈజీయే, సింటాక్స్లు కష్టం. చూడండి, జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ జనరల్గా నేను ఇంట్ ఏ అంటున్నాను. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటి, నాకు ఒక మెమరీ లొకేషన్ రెడీ అవుద్ది. ఓకే, నాకు ఒక మెమరీ లొకేషన్ రెడీ అవుతుంది. ఎందుకు? ఏ అన్న డేటా నేను స్టోర్ చేయడానికి. ర్యామ్లోని నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఇన్ ర్యామ్. సో 1 memory location of 2 bytes is reserved for me because int occupies 2 bytes. Okay, now I have named it A. ఇది వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్. లేదా మీకు బేసిక్స్ తెలియకపోతే ఇవి మీకు అర్థం కావు. సి లాంగ్వేజ్లో వేరియబుల్ ఏంటి, డేటా టైప్ ఏంటి, అసలు లొకేషన్స్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఏంటి, ఈ టర్మ్స్ మీకు తెలియకపోతే మీకు అసలు అర్థం కాదు. తర్వాత చూద్దాం. సో I have declared int A. That means I have been given 2 bytes of space and I have named it A. Now here in this block I can store an integer value, right? Same way if I declare some float B. Okay, some float B. Now 4 bytes of memory is allocated for me. 4 bytes of memory is allocated for me. I named it as B. Now I can store some real number value here. Okay, fine. Tarvata some char A, some char C. Now what happens? 1 byte of memory is allocated for me. I named it as C. I can store any character value. Okay, ilaga ఒక్కొక్క డేటా టైప్ డేటా డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్ మనకి రిజర్వ్ అవుతాయి ఈ మూడిటికి. కానీ ఇక్కడ నేనేం చేశాను, I want to store student information like marks, name and his percentage. సో నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మార్క్స్కి ఒక 2 bytes, క్యారెక్టర్ ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క బైట్ కాబట్టి ఇక్కడ 100 bytes, 100 సైజ్ ఇచ్చా కాబట్టి 100 bytes, అండ్ పర్సంటేజ్కి 4 bytes కాబట్టి 4 bytes. ఇలాగా నాకు ఒక మెమరీ లొకేషన్ రెడీ అవుతుంది. ఓకే, ఎలా అంటే ఫస్ట్ చూడండి, మార్క్స్ ఇంటీజర్ అంటే 2 bytes 2 bytes నాకు అలొకేట్ అవుద్ది. సమ్ 2 bytes, ఇది ఓకే. తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ 100 ఇచ్చా అంటే సమ్ 100 మెమరీలో 100 bytes ఆక్యుపై చేసేంత నాకు మెమరీ అలొకేట్ అయిపోద్ది. తర్వాత ఏంటి, ఫ్లోట్ అని అంటే సమ్ 4 bytes అలొకేట్ అవుద్ది. ఓకే, సో ఈ టైప్లో నేను ఒక డేటా టైప్ డిఫైన్ చేసా. ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి, ఇంట్ ఏ అంటే 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఇస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ అన్న ఒక కొత్త డేటా టైప్ డిఫైన్ చేశాను.
జస్ట్ లైక్ ఇంట్ ఏ అంటే ఎలాగో నౌ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఎస్ అంటే అలాగా. కనిపిస్తున్నా స్క్రీన్? లిసన్, ఇక్కడ ఇంట్ ఏ అంటే ఎలాగో అలాగే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఎస్ అంటే అలాగా, రెండు సేమ్ మీనింగ్. ఇంట్ అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, ఇది దాని వేరియబుల్. స్టూడెంట్ అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్, ఇది దాని వేరియబుల్. అర్థమైందా? ఇంట్ మీన్స్ ఏ. ఇక్కడ ఇంట్ ఏ అంటే ఏ విల్ బి గివెన్ 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ. ఇంట్ అంటే డేటా టైప్, ఏ అంటే వేరియబుల్. అలాగే స్టూడెంట్ అనేది ఇక్కడ నుండి డేటా టైప్. ఎందుకు డేటా టైప్? బికాస్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఎ డేటా టైప్. యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ అంటే అర్థమవుతుందా? ఉన్న డేటా టైప్ కాకుండా మన ఓన్గా ఒక డేటా టైప్ క్రియేట్ చేస్తాం. మన ఓన్గా ఒక డేటా టైప్ క్రియేట్ చేస్తాం. దేర్ ఫోర్ ఇంట్ ఏ అంటే ఎలాగో స్టూడెంట్ ఎస్ అంటే అలాగా. ఓకే పవిత్ర, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? తెలుగులోకి స్విచ్ అయిపోయా? Okay, here int is a primitive data type. So int a, I am declaring a variable a as int. Same thing here, student is now going to act as data type, because now student, here onwards student is a data type, but user defined data type. We have defined it right using structure. So student will act as a data type, and when you declare a variable called s, what is going to happen? Int a ante I have told you what is going to happen. A 2 bytes of memory is being allocated to some variable called a, right? So when I declare int a, 2 bytes of memory is being allocated for a. Same way, when I'm going to declare student as some total 2 plus 100 plus 4, 106 bytes of memory is being allocated for the variable s. రెండిటికైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఇది ఇంట్, ఓకే, ఇది ఇంట్, కానీ ఇది స్టూడెంట్. ఇది ఇంట్ వేరియబుల్, ఇది స్టూడెంట్ వేరియబుల్. ఎంతమందికి అర్థమైంది యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్ అంటే మీనింగ్? ఫస్ట్ డౌటే. ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. Why? Because we do not have separate data type to store all the information of student. Therefore, we ourselves created a new data type with the help of structure. So now, if I want to store 100 students values, suppose 3 students value and store cheyalanko, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? స్టూడెంట్ s1, s2, s3 ఇలాగా 3 స్టూడెంట్స్ నేను డిక్లేర్ చేస్తా. 3 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తా. అర్థమవుతుందా? 3 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? s1కి ఒక మెమరీ బ్లాక్ అలొకేట్ అవుద్ది, s2కి ఒక మెమరీ బ్లాక్ అలొకేట్ అవుద్ది, s3కి ఒక మెమరీ బ్లాక్ అలొకేట్ అవుద్ది. ఓకే, స్టూడెంట్ s1, s2, s3 అంటే s1కి ఒక మెమరీ బ్లాక్, s2కి ఒక మెమరీ బ్లాక్, s3కి ఒక మెమరీ బ్లాక్ అలొకేట్ అవుద్ది. జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ చూపించినట్టు. ఏబిసి ఇంట్ ఏ, దీని అర్థం ఏంటిది మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది? సింపుల్. ఇంట్ ఏబిసి ఎలాగో ఇంట్ ఏ కమా బి కమా సి అంటాం కదా, సేమ్ థింగ్ ఇది కూడా స్టూడెంట్ s1, s2, s3. కాకపోతే ఏకి బికి సికి 2 మెమరీ అలొకేట్, 2 బ్లాక్స్ అలొకేట్ అవుతాయి. s1, s2, s3కి 106, 106, 106 అలొకేట్ అవుతాయి. ఏబిసిలో ఇంటీజర్ స్టోర్ చేయగలం, s1, s2, s3లో మార్క్స్, నేమ్స్, పర్సెంటేజ్ ఇలా స్టోర్ చేయగలం. ఓకే, ఇందులో మార్క్స్ స్టోర్ చేస్తా, ఇందులో నేమ్ స్టోర్ చేస్తా, ఇందులో పర్సెంటేజ్ స్టోర్ చేస్తా, ఇలాగా. గాట్ ఇట్? హలో, క్లియరా? జాష్మా, ఎస్, అరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్, ఫైన్, నీకు బాగా తెలుసు. సో ఫైన్, కానీ ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే, సార్ మనది క్లాస్ కదా, మీరు స్టార్ట్ చేసింది ఇది, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు సార్ బాబు అంటున్నారు మీరు. ఇది మీరు స్టార్ట్ చేసింది క్లాస్ కదా, స్టార్ట్ చేశారు, క్లాస్ చెప్పకుండా ఏదేదో చెప్తారేంటి సార్ అనుకుంటున్నారు మీరు, రైట్? సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైనల్గా ఐ వాంట్ కంక్లూడ్ ఈస్, క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు కలిపి చెప్పేస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ స్టూడెంట్ అంటే ఏంటి? యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. s1, s2, s3 అంటే దాని వేరియబుల్స్. సేమ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ ద స్ట్రక్ట్ టు క్లాస్ అండ్ s1, s2, s3 టు ఆబ్జెక్ట్స్. అర్థమవుతుందా? సరి చెప్పలా? పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ అంటే నౌ క్లాస్, s1, s2, s3 అంటే ఆబ్జెక్ట్స్. సో
సో క్లాస్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అర్థమైందా? రెండు ఒకటే. సరే ఇంకా క్లియర్గా మీకు చెప్తాను చూడండి. స్టూడెంట్ అంటే ఒక క్లాస్, మీరు మీ పర్టికులర్ డేటా స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ 1 డేటా ఉంటుంది కదా, సమ్ జాస్మా రోల్ నెంబర్ 1 ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏజ్ 19 బ్రాంచ్ ఏడిసి సంథింగ్ ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఇది ఆ స్టూడెంట్ రికార్డ్. ఓకే సో లిజన్, అర్థమవుతుందా లేదో? క్లాస్ అంటే ఓకే డాగ్ గురించి చెప్తా. క్లాస్ అంటే డాగ్, కానీ జిమ్మీ పప్పి ఒరిజినల్ ఉంటాయి చూడు, అవి ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ మీరు చదువుకున్నప్పుడు ఎక్కడో టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు చదువుతారు, క్లాస్ ఈజ్ అ బ్లూ ప్రింట్ అని. క్లాస్ ఈజ్ అ బ్లూ ప్రింట్ అని. బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే హ్యూమన్ అనేది ఒక క్లాస్, కానీ రియాలిటీలో నువ్వు నేను మనందరం ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే సో కానీ ఇవి దాని ఒరిజినల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ క్లాస్ అంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్, హ్యూమన్ అంటే ఒక క్లాస్, మీరు నేను ఒక మన ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. అలాగే స్టూడెంట్ అంటే ఒక క్లాస్, కానీ రోల్ నెంబర్ 1 రోల్ నెంబర్ 2 ఇలా అందరూ ఉన్నారు కదా, ఇంకా ఒరిజినల్ వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న క్లారిటీ ఇస్తా. సార్ అంటే ఒకటి యానిమల్స్ అంటే క్లాస్, ఏంటి యానిమల్స్ అంటే క్లాస్, డాగ్ కవ్వు ఇలా అయితే ఆబ్జెక్ట్సా? అవును 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 అలా అలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా సో స్టూడెంట్ అంటే ఇదిగా అమ్మాయి, ఇది ఉందా ఇక్కడ చూడండి. స్టూడెంట్ అంటే ఇది ఒక క్లాస్, రైట్? ఇది క్లాస్ స్టూడెంట్. అంటే స్టూడెంట్స్కి ఇలా ఒక ముక్కు, అప్పుడు హ్యూమన్ అన్నాడు అనుకో, హ్యూమన్కి ఒక ముక్కు, వాడికి నేమ్, ఒక కాళ్ళు రెండు చేతులు ఇలా ఉంటాయి, ఒక బ్లూ ప్రింట్. కానీ ఒరిజినల్గా నువ్వు నేను మన డిజైన్ అయిపోయింది చూడు, అది ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. సో స్టూడెంట్ అని ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసా, క్లాస్ క్రియేట్ చేసా. ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకో, సపోజ్ అక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి పెట్టాం మనం, ఇక్కడ చూడండి, ఇది చూస్తే అర్థమైపోద్ది మీకు. అక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి పెట్టాను, నేమ్, మార్క్స్, పర్సంటేజ్ కదా. సరే జస్ట్ మూడు రాసాము, నేమ్, తర్వాత ఇక్కడ మార్క్స్. ఓకే సారీ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాను, మార్క్స్ ఇచ్చా. సరే లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్ టు మార్క్స్. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది, ఒక్క నిమిషం. సో ఇది మార్క్స్ ఫస్ట్ కాలం. అలాగే రోల్ నెంబర్ అవి కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇదేంటి, సమ్ నేమ్. ఓకే తర్వాత ఏమి ఇచ్చాను, సమ్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చా. ఓకేనా, ఈ రెండు లేవు, వదిలేయండి. ఓకే సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్, ఐ మీన్ క్లాస్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్, ఇలాగ ఒక బ్లూ ప్రింట్, ఒక స్ట్రక్చర్. కానీ ఒరిజినల్గా వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటి, ఇలాగ ఒరిజినల్ స్టూడెంట్స్ ఈ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, రైట్? లైక్ సమ్ నేమ్ జాష్మా, ఓకే మార్క్స్ కదా, సమ్ 90 సమ్ జాష్మా. ఈ ఒరిజినల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఇవి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి మార్క్స్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో క్లాస్ ఒకటే, ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్నో. హ్యూమన్ అన్న క్లాస్ ఒకటే, హ్యూమన్స్ ఎంతమందో. డాగ్ అన్న క్లాస్ ఒకటే, డాగ్స్ ఎన్నో. స్టూడెంట్ అన్న క్లాస్ ఒకటే, స్టూడెంట్స్ ఎంతమందో. యూనివర్సిటీ అన్న ఒక స్ట్రక్చర్, క్లాస్ ఒకటే, యూనివర్సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎన్నో. అర్థమైందా? సో ఇది ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో ఫస్ట్ థింగ్, క్లాస్ ఈజ్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. మెయిన్ డెఫినేషన్. తర్వాత దాన్ని ఇట్ ఈస్ అ బ్లూ ప్రింట్ అని అదని ఇదని మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, కానీ మెయిన్గా అయితే క్లాస్ ఈజ్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ క్లాస్. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఇంకా క్లియర్గా మనకి ఐడియా వస్తుంది క్లాస్ అంటే ఏంటో రేపు. ఓకేనా? ఇంకేం డౌట్స్ ఉండలేదు, వెళ్ళిపోండి, లీవ్, టైం అయిపోయింది నాకు. ఓకే బాయ్ బాయ్, రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా.